بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اگلے شاعر کو دعوت دوں. ویسے تو حضور مجھے حضور میں نے عرض کرنی تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ جو آ جائیں بس اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. ایک صاحب مسجد فضل میں مجھے ملے، بہت اونچے لمبے اور کافی موٹے اور بڑے صحت مند. مجھے دیکھتے ہی کہے لگا کے ہنس کے مجھے گلے لگا لیا. میں نے کہا شاید مجھے دیکھ کے انہیں دلی مسرت ہو رہی ہے اس لیے. تو چونکہ بہت لمبے تھے، اتنے لمبے تھے کہ میرا جو سر ہے وہ ان کے پیٹ پہ تھا، تو وہ ہنس رہے تھے بڑے، تو بڑی مشکل سے ان کو چھڑایا. میں نے کہا کیا مجھے ملنے کی وجہ سے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو؟ کہتے نہیں، مجھے یہ ہنسی آ رہی ہے کہ میں آج تک سمجھ رہا تھا کہ مبارک صدیقی کوئی 6.5 فٹ کا نوجوان ہے، تو آپ کو تو کہتے میں گود میں سارے لندن کی سیر کروا سکتا ہوں. تو بعض اوقات ہمارے فین جو ہوتے ہیں حضور وہ بڑے، ایک دفعہ جلسہ سالانہ میں صبح میں بڑا تیار ہو کے نیا سوٹ پہن کے پین بھی رکھ لیا. میں نے کہا شاید کوئی حضور آٹوگرافی مانگ سکتا ہے مجھ سے. تو میں جا رہا تھا تو ایک خاتون میرے خیال میں کوئی ہوں گی، کوئی 80-90 سال کی ہوں گی، ساتھ ان کے بچی تھی. تو وہ اپنی بچی کو کہتی کہ یہ وہ نظموں والا ہی ہے. میں بڑا خوش ہوا کہ میں سب میں پاپولر ہوں اتنا زیادہ. اپنی طرف سے وہ سرگوشی کر رہی تھی، لیکن وہ بزرگ تھیں، اپنی طرف سے سرگوشی کر رہی تھی لیکن آواز پورے محلے کو جا رہی تھی. تو وہ کہتی یہ وہ نظموں والا ہی ہے. بچی کہتی دادی جی وہی ہیں، آہستہ بولیں. وہ دادی جی کہتی کہ ٹی وی وچ تے چنگا بھلا لگدا ہے، وچوں ہے کی ہے. میں نے 3 دن پھر وہ جو جلسہ تھا ایک جگہ بیٹھ کے میں نکلا ہی نہیں. بس میں نے حضور اس کے بعد پبلک میں نکلنا ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد آ جائیں، اس کے بعد جی حضور یہ جو ابھی انہوں نے سنائی اس پہ مجھے 4 اشعار یاد آ رہے ہیں. بر صغیر پاک و ہند کے ایک مشہور شاعر ہیں، ان کے مبارک صدیقی ہے ان کا نام. تو میں اگر وہ جب حضور کا وہ خط ملا تو جس میں لکھا تھا کہ آپ 15 نومبر کو کریں، تو چونکہ میں بہت ڈرا ہوا تھا اس وقت یہ 4 شعر لکھے کہ 100 خطائیں ایک دن میں درگزر کرتا ہے وہ. 100 خطائیں ایک دن میں درگزر کرتا ہے وہ. پیار سب سے اور ہم سے خاص کر کرتا ہے وہ. اور اس کے ہاتھوں میں کوئی پارس کا پتھر ہے ضرور، جو اسے چھولے اسے لال و گوہر کرتا ہے وہ. اس کے ہاتھوں میں کوئی پارس کا پتھر ہے ضرور، جو اسے چھولے اسے لال و گوہر کرتا ہے وہ. اور بھیجتا ہے وہ مجھے خط میں دعاؤں کے گلاب، اس طرح خوشبو کو میرا ہم سفر کرتا ہے وہ. بھیجتا ہے وہ مجھے خط میں دعاؤں کے گلاب، اس طرح خوشبو کو میرا ہم سفر کرتا ہے وہ. اور اس سے نہ ملنا اگر کچھ عشق سے پرہیز ہے، اس سے نہ ملنا اگر کچھ عشق سے پرہیز ہے، ایک جادو کی طرح دل پہ اثر کرتا ہے وہ. اور میں تو میرے دوست ایک سورج مکھی کا پھول ہوں، پھیرتا ہوں رخ میں اپنا، رخ جدھر کرتا ہے وہ. 100 خطائیں ایک دن میں درگزر کرتا ہے وہ. پیار سب سے اور ہم سے خاص کر کرتا ہے وہ. جزاکم اللہ حسن الجزا. اب صدر ہونے کا خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی حضور میں نے کہا جب تک اپنی صدر باری سے پہلے بھی کہہ لیا اور اپنی باری کے بعد بھی کہتے جا رہے ہیں. چلیں اب اگلا شاعر. حضور یہ آخری میری شاعری تھی، آخری. اور پیارے حضور کی شفقتیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ، اور حضور اب ہمارے پاس ایک آخری شاعر ہیں حضور، لیکن ایک
वो मैं सिर्फ इस डर से कि वो ये आजे के सदर थे तो ख़ुद ही मुनीर नियाज़ी का एक है, मुझे असल नहीं याद, कि कोई वादा निभाना हो उसे आवाज़ देनी हो, हकीकत और थी जाके उसे ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हुजूर 2 साल पहले कुछ मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिल रहा, अगर इजाज़त हो। 2 साल पहले मजलिस शूरा थी बैतुल फतूह में, हुजूर ख़िताब फरमा के नमाज़ पढ़ाने के लिए बैतुल फतूह में तशरीफ़ ले गए। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मोहतरम इमाम साहब ने मुझे कहा कि मुबारक, मैं अपना बड़ा कीमती बैग जो है, मेरे ख्याल में उसमें शायरी थी, इमाम साहब की शायरी, वो कहते मैं अपना बड़ा कीमती बैग वो हॉल में भूल आया हूँ, ताहिर हॉल में, तो दौड़ के जाके उठा लेना। तो जो ही नमाज ख़त्म हुई मैं वाक़अतन दौड़ा, सांस चढ़ा हुआ था, जाके वो बैग उठा लिया। अब वो बैग उठा के जब हम 2-3 दोस्त थे तो अब पता चला कि हुजूर नमाज पढ़ा के तो जो ताहिर हॉल का बरामदा है उसमें से तशरीफ़ ला रहे हैं। तो बाकी दोस्तों की तरह मैं भी हुजूर दौड़ के, मैंने कहा हुजूर की एक झलक पड़ जाए, सांस मुझे पहले ही चढ़ा हुआ था और दौड़ा मैं, तो जाके उधर खड़े हो गया और जो ही खड़े हुआ हुजूर दूर से तशरीफ़ ला रहे थे। अब हमारा चेहरा ऐसे था जैसे हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, जबकि हुजूर मस्जिद से आ रहे थे। तो हुजूर ने दूर से देख के फरमाया, बल्कि कुछ फ़िक्रमंदी से फरमाया कि आपने नमाज नहीं पढ़ी। अब मैं चूँकि एक तो दौड़ के सांस चढ़ा हुआ था, दूसरा मैं शायर, मुझे लगा कि हुजूर ने पूछा है कि आपने आज नज़्म नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा कि हुजूर नहीं पढ़ी। अब इतनी देर में हुजूर दूर से तशरीफ़ ला रहे थे, बिल्कुल करीब पहुंच के, तो हुजूर ने कदरे फ़िक्रमंदी से पूछा कि नहीं पढ़ी। मैंने कहा हुजूर अब तो काफ़ी अरसा हो गया नहीं पढ़ी। हुजूर मेरी तरफ फ़िक्रमंदी से देख रहे थे कि ये कौन दीवाना है जो मेरे सामने इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी। मैं दिल में ये खुश हो रहा था कि हुजूर को अमीर साहब पे गुस्सा चढ़ रहा है कि इतने बुलंद पाया शायर से नहीं हाल हुजूर ये सिर्फ़ एक लम्हे की बात थी। हुजूर तशरीफ़ ले गए और मैं भी अपने आप को सोच ही रहा था कि या अल्लाह मैं इतना बड़ा शायर हूँ कि। तो जो मेरे पीछे बंदा खड़ा था उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा मुबारक साहब हुजूर दरियाफ़त फरमा रहे थे कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने कहा है नहीं पढ़ी। आप यकीन करें कि मुझे हार्ट अटैक होते होते बचा, और मैं दौड़ा हूँ हुजूर के काफ़िले के पीछे, लेकिन हुजूर तक रसाई मुमकिन नहीं थी। थोड़ा सा मैं आगे जाने की कोशिश की तो मेजर साहब ने मुझे घूर के देखा, मैं डर के पीछे हो गया। तो जो सबसे पीछे था पहरेदार, सांस मुझे चढ़ा हुआ था, उसे मैंने कहा कि यार मैंने आज नमाज़ पढ़ी है, हुजूर को बता दिया। वो मुझे कहता मुबारक साहब बड़े अफसोस की बात है, कोई दसना नहीं गल। तो हुजूर उसके बाद मौका आज मिला है, मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि मैंने उस दिन नमाज़ पढ़ी थी। बाकायदा पढ़ रहे हैं? बाकायदा पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन भी पढ़ी थी मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल गया मुझे। जज़ाकल्लाह। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।